مالدار بوڑھے آدمی کی اپنی لیپالک بیٹی کے ساتھ عشق اور شرمناک تعلقات کی کہانی اس سے پہلے کبھی نہیں فلمائی گئی اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ مناظر آغا تالش، حسنہ اور محمد علی نے فلمائے تھے۔ میں ڈر گئی بڑے خان صاحب۔ یہ محفل ہے اور نہ تنہائی، تو نچ کے یار منا لین دے کر جانے جہاں تمہیں ملائے شرم نہیں آئے تارا رمبا سب قربان تارا رمبا۔ فنکار کوئی بھی ہو مداحوں کے ذہن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور بعض فنکار تو ایسے بھی ہے جو سالوں گزر جانے کے باوجود آج بھی ذہنوں میں زندہ ہے۔ ایسے ہی ماضی کی ایک خوبصورت اداکارہ حسنہ تھی جو اپنے سراپا حسن اور اداکاری کی وجہ سے کئی دہائیوں تک فلم بینوں کے ذہنوں میں مچلتی رہی۔ 60 اور 70 کی دہائی میں تو یہ خاصی مقبول تھی۔ اداکارہ حسنہ کو سب سے پہلے اداکارہ ببو بیگم نے مشہور فلم ساز و ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی سے متعارف کروایا تھا۔ اس وقت وہ اپنی فلم جان بہار کی شوٹنگ میں مصروف تھے۔ اس فلم میں حسنہ کو بطور چائلڈ سٹار سدھیر اور مسرت نذیر کی بیٹی بنا کر پیش کیا گیا۔ اس فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر شوکت حسین رضوی تھے۔ موسیقی رشید اترے کی تھی اور یہ فلم شاہ نواز فلم کی جانب سے 21 اپریل 1958 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی لیکن فلاپ ثابت ہوئی۔ حسنہ کی دوسری فلم سوسائٹی کے نام سے ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں لالا سدھیر، مسرت نذیر، زینت وغیرہ حسنہ کے ساتھ تھے۔ یہ رومانٹک مووی تھی اور 13 جنوری 1959 کو ریلیز کی گئی۔ اسی سال پروڈیوسر وزیر علی کی فلم ناگن ریلیز ہوئی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اس فلم کے ہدایت کار خلیل قیصر تھے اور موسیقی صفدر حسین نے بنائی تھی۔ اس فلم میں حسنہ، نیلو، رتن کمار، یوسف خان، ساقی، عباس اجمیری اور نظر وغیرہ نے کام کیا تھا۔ یہ فلم حسنہ کو عروج پر لے گئی۔ اس فلم میں رتن کمار نے ڈبل رول پلے کیا تھا۔ ناگن نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ اس فلم کی سٹوری ایک ناگ اور ناگن پر تھی جس کے پیچھے اداکار ساقی پڑے تھے جو اس جوڑے کو پکڑنا چاہتے تھے۔ اس فلم میں حسنہ پر فلمایا گیا یہ گانا جو ایک تالاب میں نہاتے ہوئے فلمایا گیا تھا، اس دور کے حساب سے پہلا رومانٹک بولڈ گیت تھا جو کسی اداکارہ کو نہاتے ہوئے فلم بن گیا تھا۔ گانے کے بولتے ہٹ جاؤ میں تم سے نہ بولوں۔ اس سین میں کچھ اس طرح کے مناظر شائقین فلم کو نظر آئے تھے جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی پاکستانی فلم میں نہیں تھے۔ آج کے دور کے حساب سے تو یہ بہت معمولی سین ہے مگر اس دور کے حساب سے شائقین فلم کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، اور حسنہ نے بھی کمال مہارت سے اپنی خوبصورت اداؤں کے ساتھ اس گانے کو عکس بند کرایا۔ دوران ان کی ایک اور رومانٹک فلم سادی کے نام سے ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں درپن، نیلو، تالش وغیرہ حسنہ کے ساتھ تھے۔ 23 اکتوبر 1959 کو اس فلم کا افتتاح ہوا تھا۔ یہ فلم اداکار درپن نے بنائی تھی جو ہٹ ہوئی تھی۔ حسنہ کی لگاتار 3-4 فلمیں رومانٹک رول میں آئی جو شائقین فلم کو بے حد پسند آئی کیونکہ اس دور میں رومانٹک فلمیں ہیر رانجھا، سسی پنو اور لیلا مجنون کے گرد گھومتی تھی۔ اس دوران اداکار درپن کے ساتھ حسنہ کی شادی کے چرچے بھی ہوئے تھے۔ اس وقت کے ایک معروف صحافی نے اس کے بارے میں بھی لکھا تھا مگر اس دور میں فلموں کی خبریں بڑی مشکل سے شائقین فلم تک پہنچتی تھی، اور جہاں تک درپن کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں ویسے بھی مشہور تھا کہ وہ کافی رومانٹک قسم کے انسان تھے۔ تمہارا یہ سفر تمہاری منزل ہوگا، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔
1960 में हसना की 3 फिल्में रिलीज हुई जिनमें फिल्म सुल्तानत, लगन और अजब खान जैसी फिल्में शामिल थी। फिल्म सुल्तानत में ये अदाकार संतोष कुमार और सबीहा के साथ ये फिल्म 23 दिसंबर 1960 को रिलीज हुई। अदाकारा हसना की एक और सुपरहिट फिल्म हिदायतकार खलील कैसर ने बनाई थी और इस फिल्म का नाम अजब खान था। ये फिल्म अंग्रेजी साम्राज्यों पर बनाई गई थी और जिनका मुकाबला अफरीदी कबीले का शख्स अजब खान करता है, जिसका ताल्लुक कबाइली इलाके से होता है और वो अंग्रेज हुकूमत के चक्के चढ़ा देता है। शेख लतीफ हुसैन की जानिब से रिलीज होने वाली फिल्म अजब खान में टाइटल रोल लाला सुधीर का था और हसना इस फिल्म की हीरोइन थी। इस फिल्म में हसना के साथ लाला सुधीर, साकी, गुलजमान, जमील, नजर और एक अंग्रेजी लड़की मार्गरेट भी शामिल थी। इस फिल्म में हसना का नाम नूर जमाल होता है और इसको इस फिल्म में मर्दाना लिबास में दिखाया गया था। इस फिल्म के गाने तो हिट नहीं हुए, सिर्फ एक गाना जो सुनाई दिया था वो ये था, जब उसने कहा ए जाने वफा जरा पास तो आ, फिर क्या होगा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। तुमसे न बोलूं रे हट जाओ, मैं तुमसे न बोलूं, फूट फूट में जालिम तूने कैसा रंग निकाला है, तू है ना मिस्टर अब्दुल गनी। हसना की एक और सुपरहिट फिल्म शहीद थी जिसमें उन्होंने एक यहूदी लड़के का किरदार अदा किया जो इस फिल्म में उनका उम्दा रोल था। इस फिल्म के टाइटल रोल में तो मुसरत नजीर थी मगर हीरोइन के तौर पर हसना का नाम था। फिल्म शहीद का प्रोड्यूसर हसन शाह थे, हिदायतकार खलील कैसर थे, मौसीकी रशीद अत्रे ने बनाई थी और कहानी रियाज शाहिद की थी। इस फिल्म के तमाम गाने भी सुपर हिट हुए थे जो मुसरत नजीर पर फिल्माए गए थे, जिनमें चंद गाने उस बेवफा का शहर है और हम है दोस्तों, निकाब जब उठाया शबाब रंग लाया, हबीबी हैया हैया, मेरी नजरे है तलवार, किसका दिल है रोके वार। ये तमाम गाने अपने दौर में सुपर हिट साबित हुए जो नसीम बेगम की आवाज में थे। मगर इस फिल्म में एक गाना जो हसना पर फिल्माया गया था बहुत उम्दा और दिलकश अंदाज से एक्सबंद हुआ था। इस गाने पर हसना ने अपनी अदाओं के तमाम वार इस्तेमाल किए थे जो शायकीन फिल्म पर नक्श होकर रह गए। वो गाना ये था, कहे दिल की उमंग उड़ू बादलों के संग जब से प्यार मिला। फिल्म में हीरो एजाज दुरानी थे। ये फिल्म 5 जनवरी 1962 को रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई। अदाकारा हसना में वो खूबियां थी जो सुपरस्टार अदाकारा में होनी चाहिए, मगर इसके बावजूद वो सुपरस्टार अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल न हो सकी और उन्हें हिदायतकारों ने वेम रोल में पेश करना शुरू किया जिसमें उन्होंने इतनी उम्दा अदाकारी की कि वो इसी किरदार का हिस्सा बनकर रह गई। वैसे तो उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन के करीब फिल्मों में बतौर हीरोइन भी काम किया, जिसमें उनकी एक और सुपरहिट फिल्म बहन बाई भी शामिल है जिसकी बहुत सी शूटिंग कराची में हुई थी। इस फिल्म का एक सुपरहिट गाना जो कमाल और उन पर फिल्माया गया था काफी हिट हुआ था और 4-5 सालों तक ये गाना रेडियो पर सुनाई देता रहा। यही नहीं, उनकी ये फिल्म कराची में गली और महल्लों में छोटे पर्दे पर आए दिन दिखाई जाती थी। सूट बूट में जालिम तूने कैसा रंग निकाला, हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी। बरिया दिल भर दिया, तक दिल बरिया दिल भर दिया, वो एक हाथे चीज थी खराब, ये तो चीज थी खराब, एक बार सजना अदाकारा हसना की बहुत सारी फिल्में ऐसी है जो सुपर हिट हुई थी और इस फिल्म में उनका रोल भी था, मगर इसके बावजूद उन पर साइड हीरोइन और वेम किरदारों की छाप लग गई। इसमें भी वो बहुत कामयाब हुई। हसना ने अपने फिल्मी कैरियर में बहुत उम्दा और खुशगवार वक्त गुजारा और अपने वक्त के तमाम बड़े बड़े चोटी के फनकारों के साथ उन्होंने काम किया। फिल्म नीला पर्वत उनकी एक ऐसी फिल्म थी जो सिर्फ बालिगान के लिए थी। उनकी फिल्मों की तादाद 70 के करीब है, जिनमें उनकी चंद फिल्में ये है, एक मंजिल दो राहें, बेटा, फरिश्ता, दोस्ती, ऊंचे महल, औरत और जमाना, असमत, पिया मिलन की आस, कौन किसी का, तकदीर, अल हिलाल, सरहद, करिश्मा, सबक, मजबूर, आर पार, राजा जानी, ये रास्ते है प्यार के और उनकी एक और फिल्म सोसाइटी के नाम से दोबारा रिलीज हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर इरफान मलिक थे, हिदायतकार एस सुलेमान, मौसीकी एम अशरफ ने बनाई थी और इस फिल्म में नदीम, शबनम, असलम परवेज, हनीफ, लहरी, तालिश और मोहम्मद कबी ने काम किया था। यह फिल्म 28 अक्टूबर 1973 को रिलीज हुई थी। इस दिन ईद उल फितर थी। फिल्म सबक में हसना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का निगार अवार्ड भी मिला था। यह फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। Don't be
حسنہ کی آخری فلم لہو دے رشتے تھی جو 1980 میں ریلیز ہوئی۔ حسنہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ بہترین لباس زیب تن کیا اور اس وجہ سے انہیں خوش لباس اداکارہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جبکہ وہ اداکارہ تو تھی ہی بہت عمدہ۔ انہوں نے ٹھاکر فیملی میں شادی کی اور پاکستان کو خیر بات کہہ کر امریکہ میں سکونت اختیار کی۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے جن کے ساتھ وہ بہت خوش ہے۔ ماضی کی اس خوبصورت اداکارہ کے ساتھ اگر فلم ساز و ہدایت کار انصاف سے کام لیتے اور انہیں اچھی ہیروئن وغیرہ کا کردار دیتے تو ان کا مقام بھی پاکستان کی سپر سٹار ہیروئنز میں ہوتا۔ اس کے باوجود انہوں نے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا اور پھر بھی پاکستان کی فلم انڈسٹری میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور جو لوگ ان کے فن کی راہ میں رکاوٹ بنے تھے انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور حسنہ سپر سٹار فرسٹ ہیروئن بیسٹ ویم اداکارہ کے طور پر بھی کامیاب رہی۔